салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодист тақдиматон ва ман Шалогул Хоҷа дар 15 дақиқаи дигар ҳамроҳи шумо. Нахуст мебинем ки имрӯз 1 декабр атрофи кадом мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. гирифторӣ ба HIV СПИД охири зиндагӣ нест. қиссаи зане ки беш аз 10 сол мешавад бо ин вирус ба сар мебарад. зери барфу борон дар интизори корфармо ва ё чӣ гуна як соҳибкори тоҷик мехоҳад барои мардикорони Душанбе хобгоҳи бепул бисозад. ягон ҷои шиш надорем тай барфу боронда намехе гоҳ зонтиқати гоҳ безонтик гоҳ тар гоҳ гишна гоҳ ташна намехе. аз кӯмакҳои афроди хайрхоҳ бенасиб шуданд. COVID-19 дар Тоҷикистон ба рӯзгори маълулон ҳам бетаъсир намонд. беҳад азоб кашида истодам, пули иҷора зӯрам намерасад, падарам деҳқон, ду додари хур дорам. сафорати Тоҷикистон дар Русия мегӯяд моҳи ҷорӣ низ парвозҳои чартерӣ идома хоҳад кард. Имомиддин Сатторӣ имрӯз дар суҳбат бо Радиоозодӣ гуфт 5 парвози чартерӣ дар як рӯз аз шаҳрҳои Русия ба Душанбе боқӣ мондааст. ин мақомдори тоҷик афзуд то замоне ки талабгорони бозгашт ба ватан аст, равои ҳавоӣ қатъ намешавад. дирӯз ҷадвали парвозҳои ғайринақшавӣ аз Тоҷикистон ба Русия ки то 30 ноябр таҳризӣ шуда буд ба поён расид. Имомиддин Сатторӣ мегӯяд агар рӯйхат нашр ҳам нашавад, ширкатҳо парвозро давом медиҳанд. ин дар ҳолест ки аксарияти муҳоҷирони тоҷик мунтазири барқарор шудани парвозҳои доимӣ мебошанд, зеро мегӯянд нархи билети ҳавопаймоҳои чартерӣ барояшон дастнорас аст. 1 декабр дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи мубориза бо вируси норасоии масунияти бадан ё худ ВИЧ СПИД дониста мешавад. аз соли 1991 ба ин тараф дар Тоҷикистон беш аз 13 000 нафар ба ин вирус гирифтор шуда, зиёда аз 3,5 ҳазори онҳо ҷони худро аз даст доданд. дар миёни гирифторон ҳазорон зан низ ҳаст. бо яке аз онҳо Мумин Аҳмадӣ ва Маҳмудҷон Раҳматзода суҳбат карданд. шидагӣ ма хай наметонам, 14 сол шид ки ошкор шидагим. касалқати зиндаги кардистам. این زنی 45 ساله تاجیک که او را شرطاً راضیه نام میبریم، سال 2006 تصادفاً از سرایت یافتنش به ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا خود ویچ خبر یافت. هیچ درد نداشت. شنفتر خونسپوری رفتم. جویم چی خونده همجا برآمد. من بیماری وجودی مدبده. قبول نشیدم دانارده. شوهر مهاجرت بود. زنگ زد گفتم خیلی ایمک زشتگی مرکمان بود. شوهر و دختری 16 ساله رازیه نیز گرفتار این ویروس هستند. روزهای اول برای رازیه سخت بود. فکر میکرد که زندگیش به آخر رسیده است. دیدم که خیلی شیده بود کسال همین توبت کرده بتونید عمر درستر میشیده. این 14 سالش بخدا به همین کسال رفتیستم. خیلی با امید میشیده زندگی کرده. زندگی پیش برده میشیده. هیچ قطعی هم میشیده زندگی کرده. وقتی روایت کرد توبت همشه دخترچم هم ساعت باشرونه سوزه نغزه 16 سالش. رازیه میگوید پیدا شدن کرونا ویروس توجه به بیماری ویچ سپید را کم کرد. دیلی دخترچم دانی ترس بود که طلبامون بدونن مرا از صنف پیش میکنن. گفته خودش که کرونا ویروس برو من در چه گپی من خوب قدمه. این خانواده گرفتاری خود به این ویروس را پنهان می‌دارند چون میگویند در جامعه سنتی گرفتاران این ویروس تبعیض میشوند. در 30 سال اخیر در تاجیکستان مثل رازیه بیش از 12800 نفر همچون گرفتار ویچ ثبت شده است. زیاده از 3000 نفر فوتیده است و بیشتر از 9000 نفر دیگر با این ویروس زندگی دارند. ин барномаи хабарии Радиоозодист. як соҳибкори тоҷик дар фикри бунёди хобгоҳи бепул ба мардикороне шудааст ки дар Душанбе барои пайдо кардани шуғл ҷамъ мешаванд. ӯ дар ин замина ба шаҳрдорӣ муроҷиат кардааст. ҳамарӯза садҳо нафар аз мардикорон дар гармиву сардӣ аз субҳ то шом дар интизори корфармоён мемонанд. аксари онҳо аз ноҳияҳои дурдаст ба пойтахти Тоҷикистон меоянд ва ҷои хоб ҳам надоранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мирзонабии Холиқзод. خیرالله نصرالدینов маконеро нишон медиҳад ки мехоҳад дар он ҷо барои корҷӯён хобгоҳ бунёд кунад.
در این قسمت دوشنبه به طور خودجوش مردیکار بازار کلان تشکیل شده است. طرح بنیاد خوابگاه الکی آماده و باید از 2 آشیانه عبارت باشد. در قبط یکم مردیکاران کارفرمایان را منتظر می شوند، در آشیانه دوم می توانند بی پول شستشو و برای خود جای خواب پیدا کنند. خیرالله زمان آن در فکری بنیاد خوابگاه برای مردیکاران افتاد که در روز برفی از این بازار می گذشت. برای اینجا رو ساختن با من یگان حجت صاحب ملکی لازم نیست. مثلا وقتی که ساختمش میتونن که در امی بالانس یعنی رایون بسازم، مثلا من زید نیستم. برای خیرالله این اولین لایحه اجتماعی نیست. سال گذشته او در زادگاهش کولاب در اختیار افراد بی سرپناه منزلش را گذاشت. اینچنین برای آنهایی که امکان اجاره مهمانخانه را ندارند وگانی را درست کرد. ویدیو کرده پرتافتم کمی در شهر کولاب بخونه یا که مثلا یگان زنهایی که در زیر فشار اویلوی قرار دارن، اون من مردها یا آدمایی که در بخونه هستند بیان در اینجا جای خوب رایگان خواب کنن. از ما هیچ چیز نمیره و یگان جای خونه کم هم نمیشود. در پایتخت تاجیکستان 4 بازار خودجوش تشکیل شده است که در آنها اکثرا افراد جویای کار از تمام گوشه و کنار کشور جمع می‌آیند. مردیکاران اساساً برای مدت کوتاه به حساب میانه برای 1 و یا 2 شبانه‌روز کرا کرده می‌شوند. مبلغ درآمد در یک روز تقریباً از 45 تا 50 سامانی را تشکیل می‌دهد. با وجود چنین حق مزد کم نیز پیدا کردن مشغولیت نه به همه کارجویان دست می‌دهد. بعضی از آنها روزها منتظر کارفرما میمانند. کرونا میستیم جدا میستیم تعیین نویسوده میستیم کو وقت نیم برده میست آخرش میستیم خیلی زور اومد کار میکنیم سه آدمو گلاک دور آخرش سه گلاک شور گلاک نون میگه خیلی کار نیست یک جوری کرونا برف داخل خشک میبینیم خشنات نمیبینیم خونه دا میشینیم با های برف بارون دا هست میای رزق مقصد نویای فرخور اونجا یک موزه برو میموری کار نیفتی یگان جای شیش نداریم تای برف بارونده نمیخواد که گاه زانتیقتی گاه بزانتیق گاه تر گاه گشنه گاه تشنه نمیخواد. این گونه بازار کار تقریبا در هر شهر تاجیکستان وجود دارد. سال گذشته وزارت مهنت تاجیکستان مسئله بنیاد سرایهای مخصوص و نصب کردن نشستگاه‌ها را برای کارجویان به میان گذاشته بود، ولی این پیشنهاد در حال به گوش فراموشی رفته بود. عملا خیرالله نصرالدینوف از نخستین نفری است که دست به کار می شود و از مقامات درخواست نمود که برای بنیاد خوابگاه برایش جای جدا کنند. برنامه خبری رو ادامه میدیم. حالا برای شما درباره روزگار یک خانواده نقل میکنم که خروج بیماری کووید 19 آنها را از کمک افراد خیرخواه محروم کرد. پدر این خاندان که معلول است در چنین شرایط راهی را پیدا نمود که تا اندازه برای پیشبرد روزگار کمک میکند. ولی با این هم میگویند چشم امید به سوی مقامات میبندند تا دستشان را بگیرند. برای یوسفی گزارش میدهد. وبای همگیر کرونا ویروس ضربه سنگینی به روزگار نور محمد معلول نیز وارد کرد. این وبا امید صاحب منزل شدن نور محمد را که سالها منتظرش بود از دستش ربود. من از طرف یک صاحبکار یک قطعه زمین به من توفه کرده بود. من اون زمین رو از دست دادم در این دوران کرونا ویروس، چون که زنی من با جراحی تولد میکند. من در این ردام یک دوشنبه زنم را بردم با جراحی به 6000 سامانی یکی به یک من رسخود کردم و باقی مانده اون پول رو من در زندگی استفاده بردم و اجاره پولی دادم. اون پول برای من اون زمین رو همین قدر با پول ارزان یعنی از دست دادم در رفت. نور محمد که قبلا از کمک‌های زیادی مهاجران کاری برخوردار بود، در زمان کرونا ویروس این کمک‌ها نیز تقریباً قطع شدند. چند سال گذرانم؟ 15 سال؟ مایلش نصیب. محض در دوره خروج پاندمیای کرونا ویروس نور محمد شغل نیز پیدا کرد. با برنامه مخصوص به تلفن همسایه و شناسا پول می‌گذراند. فایده کوچک از این کار را برای روزگذرانی خرج می‌کند. یعنی من با قول دلیریس یعنی شد میگذرانم به حق همسایه ها و گرد اطراف. نور محمد را یک اشتباه طبیب هنگام گذرانیدن سوزاندارو برای همیشه از پای روان محروم کرد. 33 سال قبل وقتی که نور محمد همگی 6 ماهه بود، قربانی خطای دکتر شد. حرارتی بلند، دکتری که نو تجربه و رگی نروی میزند، من فلج میشم.
نور محمد خانم و 2 فرزند سالم دارد، اما میگوید مشکل زندگی او و خانواده‌اش را از ناحیه کوشانیان به دوشنبه آورد و به اجاره نشینی مجبور کرد. در زندگی به هر عذاب کشیده ایستادم، پول اجاره زورم نمیرسد. پدرم دهقان، 2 دادر خور دارم. آنها اگر کلان باشن شاید ما را دستگیری میکردن. بنابر همین من به حد وضع اقتصادی هم وضبین است. من 950 سومون در همین خانه اجاره میتیم. زلیخا همسر نور محمد هرچند میدونست که شوهر آینده اش معلول است، اما با او خانه‌دار شد. او هرچند بارها از برخی نفران سخنان طعنه‌آمیز شنیده است و با این مرد معلول زندگی مشکل دارد، اما از انتخاب کرده‌اش راضی است. رفتم در اومدم گذراندن، من در اومدم گفتم که همه خیل من چی دارم، خیر شوی معیوب دارم، مثال میگیرم به من یاردم چی گشت گفت که برای چی گفت گرفتی معیوبه. من گفتم اینا هم دیل دارم، اینا هم گفتم دنیای خودشان ندارم. گفتم ایو را که ما نگیریم، گفتم کی میگیره؟ ای گفتم معیوب هم تقدیر خودش بگیره. گفتم 2 تا معیوب با کی در کارن؟ چند سال؟ رو می‌آوریم به بلاروس. بعد انتخابات پرزیدنتی در بلاروس و قیام مردمی بر ضد حکومت الکساندر لوکاشنکو، رسانه‌های دولتی این کشور به مصاحبان به ویژه آنهایی که از رژیم فعلی پشتیبانی میکنند شدیداً احتیاج دارند، زیرا مردم نمیخواهند با این رسانه‌ها صحبت کنند. از اینجاست که در تلویزیون دولتی بلاروس چند قهرمان قلبکی در سیماهای مختلف و نقش گوناگون ظهور میکنند. درباره یکی از آنها در گزارشی نوبتی نقل می شود. تلویزیون دولتی بلاروس درباره اعتراضهای عمومی در این کشور مصاحبه‌های ساخته‌کارانه نشر می‌کند. یولیا ارتیوخ خبرنگار تلویزیون دولتی استو در بلاروس است، ولی در نوارهای دیگر او چون یک فعال شهروندی و اشتراکچی معرکه‌ها به جانبداری از حکومت ظاهر می‌شود. در این گزارش ساخته‌کارانه تلویزیون دولتی گفته می شود که اعتراضگران خشونت و بیدادگری می کنند. یولیا ارتیوخ در اینجا چون یک مادر 3 فرزند معرفی می شود. در گزارش گفته نمی شود که ارتیوخ خبرنگاری تلویزیون است. رفتار آنها رادیکالی و خشن است. این کار درست نیست. همه در حیرت و نگرانند. ناآرامی ها در بلاروس پس از انتخابات پرزیدنتی در ماه اوگوست سر زد. بعد اعلان نتیجه ها مردم به خیابان برآمدند و حکومت را به تقلب گسترده متهم کردند. ماه سپتامبر تلویزیون دولتی بلاروس با نشر یک گزارش گفت زنان از اعتراضهای پی در پی در کشور خسته شدند. در بین مصاحبان دیگر در این گزارش یولیا ارتیوخ مادر 3 فرزند معرفی شد. من در وحشتم. من نمیفهمم. من حیرانم. این گزارش استو درباره سبقت ماشینرانی به طرفداری از الکساندر لوکاشنکو است. در اینجا ارتیوخ چون یک اشتراکچی چاره‌بینی معرفی شده است. ما جمع میشویم، صحبت میکنیم، ما با دوستانمان وو میخوریم. استو ادعا دارد که 80% بلاروس‌ها از لوکاشنکو حمایت میکنند، اما برای صحبت در گزارش‌ها کسی را پیدا کردن نمیتوانند. از این رو باید یک نفر در چند نقش بازی کند. یولیا ارتیوخ یگانه نفری نیست که در تلویزیون دولتی بلاروس در چند نقاب یا نقش‌های مختلف ظاهر می شود. یلنا ویربیتسکا از شرکت‌داران دیگری معرکه‌ها به جانبداری از لوکاشنکو است. او در این نوار چون یک ساکن عادی مینسک صحبت می کند. ویتالی لیانوویچ یا پلامن پاسکوف در یک گزارش تلویزیون دولتی ویروسولوگ یا پزشک واگرشناس معرفی می شود، اما در گزارش دیگر او علاقه سیاستمدار گفته می شود. پاسکوف از بلغارستان است و در رسانه‌های روسیه هم او را دیدن ممکن است. او یکی از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی سال 2016 بود و صاحب 0.26% رأی مردم شد. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. عزیزان یادتان نرود فردا شما را با خبرهای نو تازه منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.